नमस्कार दर्शक बंधु, आज विषय वस्तु हेउची चारि जुग मध्य सर्वश्रेष्ठ किए। थरे सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली एही चारि जुग मानक मध्य तर्क आरंभ हैला। समस्तक मध्यरु किए श्रेष्ठ? सत्य जुग गर्वरे कहिला, आरे मूर्ख माने, तुमे माने मोते तुम मानक सह तुलना करबाको साहस करुछ। मोर आयु 17 लाख वर्ष, तुमे माने मो आगरे किछि नुह। एहा सुनी त्रेतया जुग रागरे कहिला, एते गर्व काहेकि? तमे कौन बड़? मो समय रे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अवतार नैथिले, मु सर्वश्रेष्ठ, तुमे नुह। एहा सुनी द्वापर जुग आगकु आसी कहिला, तुमे माने कौन जान? मो समय रे 16 कलारे पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण अवतार नैथिले, तेणु मु सर्वश्रेष्ठ। एहा सुनी कलिजुग हसी हसी कहिला, तुमे माने केवल अतीतर गौरव गाउछ, वास्तवता जानी नाह। मो समय रे मनीष बुद्धिमान हेब, नुआ नुआ जंत्र आविष्कार हेब, मनीष सुख सुविधारे बलरे सबु करिब। मो समय रे मनीष बुद्धि अर्जन करि पारिब, तेणु मु ही सर्वश्रेष्ठ। एहीपरि भावरे चारि जुग परस्पर सह झगड़ा करबाकू लागिले, केही काहारी कथा मानिबाकू प्रस्तुत नथिले। शेषरे समस्ते निष्पत्ति नेले, चाल भगवान शिवंक पाखकू जिबा। से ही आदि, से ही अनंत, से ही आंभ मानकर न्याय करिवे। एहा परे चारि जुग कैलाश पर्वत अभिमुखे यात्रा कले। कैलाशरे पहुंचिबा परे द्वारपाल नंदी सेमानकु अटकाइला, पचारिला, तुमे माने किए, काहेकि आसीछ? चारि जुग कहिले, आमे भगवान शिवंकु दर्शन करिबाकु आसीछु, दयाकरी तांकु खबर दियंतु। नंदीश्वर महाराज शिवंक पाखकु जाई कहिले, प्रभु कैलाशपति चारि जुग आपणको दर्शन पाई आसीछंती। शिव कहिले, सम्मानर सह सेमानकु भीतरकु नेई आस। नंदीश्वर चारि जुगंकु शिवंक दरबारकु नेई आसिले। शिव सम्मानर सह सेमानकु बसाइले। चारि जुग शिवंकु प्रणाम कले। शिव कहिले, स्वागत, तुमे माने तो स्वयं कालचक्र, स्वयं समय, केउ कारणरु आम पाखकु आसीछ? चारि जुग कहिले, देवदेव महादेव, आम भितरे विवाद उपुजिछि, आमे ताहार समाधान करि पारु नाहु। आपणको निवेदन करुछु, आम भितरु किए सर्वश्रेष्ठ ताहा निर्णय करंतु। एहा सुने शिव कहिले, प्रथमे मोते समस्ते कुह, काहेकि समस्ते निज निजको श्रेष्ठ बोली भाबुछ? एकथा जानिबा परे ही मु एहार निष्पत्ति नेबी, परे तुम मानकर एक परीक्षा कराइबी। हे सत्य जुग, तुमे प्रथमे कुह, तुमे काहेकि निजको सर्वश्रेष्ठ मने करुछ? सत्य जुग कहिला, हे प्रभु, मोर आयु सर्वाधिक 17 लाख वर्ष। अन्य माने मो मनीषर आगरे शिशु तुल्य। मो समय रे मनीषर आयु 1 लाख वर्ष थिला। एही कथा सुनी कलिजुग कहिला, हे प्रभु, मु सुनिछि व्यक्ति केबे आयु रे बड़ हुए नाही, गुण रे बड़ हुए। शिव कलिजुगर कथा मानिले ओ सत्य जुग को कहिले, तुमे कौन केवल आयु रे अति बलवान हेले सर्वश्रेष्ठ होई जिबा कि? सत्य जुग कहिला, मो समयर मनुष्य माने पृथ्वी को उठाई पारुथिले। भगवान विष्णु मो अवतार समय रे नृसिंह, वराह, मत्स्य अवतार नैथिले। मो समयर मनीष माने केवल स्वर्ग को जाउथिले। मो समय रे पृथ्वी स्वर्ग भली थिला, तेणु मु ही सर्वश्रेष्ठ। एथिरे त्रेतया जुग बाधा देई कहिला, ना प्रभु, भगवान को अवतार रे सत्य जुग बड़ होई परिबो नाही। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम मो समय रे अवतार नैथिले। से संसार को मर्यादार पाठ पढ़ाइथिले। मो समय रे मनीषर आयु 10,000 वर्ष थिला। बलवान रो कथा कहउछंती, कुंभकर्ण, रावण भली महान योद्धा मो समय रे थिले, तेणु मु ही सर्वश्रेष्ठ। एहा सुनी द्वापर जुग कहिला,
ପ୍ରଭୁ, ଏମାନେ ଦୁହେଁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୟରେ 16 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏକଲବ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣ, ଜରାସନ୍ଧ, ଭୀଷ୍ମ, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ବଳରାମ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସମୟର। କେହି ମୋ ସମୟର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ହସି ହସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସମୟରେ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ମଣିଷ ଆଗେଇବ। ଏମାନଙ୍କ ସମୟର ମଣିଷମାନେ ବଳବାନ ହେଲେ ବି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲେ। ମୋ ସମୟର ମଣିଷର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ସମୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସିଲା, ଶୁଣ କଳିଯୁଗ, ତୁମ ସମୟର ମଣିଷ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଏତେ କମ ବୟସରେ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ? ଇତିମଧ୍ୟରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କଳିଯୁଗକୁ କହିଲା, ତୁମ ସମୟରେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମଣିଷ ପାପୀ ହେବେ, ଲୋଭ ମୋହ କାମକ୍ରୋଧରେ ବୁଡି ରହିବେ। ଏମିତି ମଣିଷ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବି ତାର ମତ ଦେଲା, ତୁମ ସମୟରେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ସତ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଠକିବେ। ଏମିତି ମଣିଷ କିପରି ବଡ଼ ହେବେ? ଏସବୁ ଶୁଣି କଳିଯୁଗ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୋ ସମୟର ମଣିଷ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ତୁମ ସମୟର ମଣିଷ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ, ମୋ ସମୟର ମଣିଷ ତାହା କରି ଦେଖାଇବେ। ଶିବ ଚାରିଯୁଗଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିପରି ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବି? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ନ କରିବେ ତେବେ କିଏ କରିବ? ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମିଶି କହିଲେ, ଭୋଲେନାଥ, ଆପଣ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଚାରିଯୁଗ ଯଦି ଲଢ଼ି ବସିବେ, ସୃଷ୍ଟିର କାଳଚକ୍ର ଅଟକି ଯିବ, ସମୟର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନେବି। ଯିଏ ସଫଳ ହେବ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଗୁଆ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି। କଳିଯୁଗ କହିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଭଗବାନ ଶିବ 1000 ଟନ୍ ଓଜନର ଏକ ଲୁହାର ପାତ୍ର ଆଣିଲେ। ତାକୁ କୈଳାସ ପର୍ବତର ତଳେ ରଖିଲେ। ତା ପାଖରେ ଚାଉଳର ଗଦା ରଖିଲେ। ଶିବ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କହିଲେ, ମୋର 500 କଣ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସମୟର ମଣିଷ ଏହା କଣ କରିପାରିବ? ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଜ ସମୟର ଏକ ବଳବାନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଡାକିଲା। ତାର ଉଚ୍ଚତା 21 ହାତ। ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଣିଷ, ତେଣୁ ଅତି ବଳବାନ ଥିଲା। ସେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁଲି ତିଆରି କଲା, ଗଛ କାଟି ଆଣିଲା ଓ ନିଆଁ ଜାଳି ପାତ୍ରକୁ ଶୂନ୍ୟ ଏକ ହାତରେ ଉଠାଇ ଚୁଲି ଉପରେ ରଖିଲା। ଚାଉଳ ଓ ପାଣି ପକାଇ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା। ଭାତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗଣକୁ ଭୋଜନ କରାଇଲା। ଶିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ ସମୟର ମଣିଷକୁ ପଠାଅ। ମୁଁ ମୋ ମାୟାରେ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ହଟାଇ ଆଉ ଏକ ସମାନ ପାତ୍ର ରଖୁଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ବଳବାନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଡାକିଲା। ତାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 14 ହାତ। ସେ ଭଟି ଖୋଳିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ହଣ୍ଡାକୁ 2 ହାତରେ ଉଠାଇ ଚୁଲିରେ ରଖିଲା। ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା। ଏହାପରେ ଶିବ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ହଟାଇ ଗୋଟିଏ ସମାନ ପାତ୍ର ରଖିଦେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏହି 2 ଯୁଗ ନିଜ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ପାଳି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଭୀମ ଭଳି ଏକ ବଳବାନ ମଣିଷକୁ ପଠାଇଲା। ତାକୁ କହିଲା, ଯାଅ, ତଳେ ପାତ୍ର ରଖା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଶିବଗଣକୁ ଖୁଆଅ।
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷ ଗଲା, ତାର ଉଚ୍ଚତା 7 ହାତ। ସେ ଦେଖିଲା ପାତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼, ଉଠାଇବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଲାଗିବ। ସେ ଭଟି ଖୋଳିଲା, କାଠ ଆଣିଲା, ବହୁତ ବଳ ଲଗାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାତ୍ରକୁ ଉଠାଇଲା। ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଭଟି ଉପରେ ରଖିଲା। ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଚାଉଳ ପକାଇଲା, ଭାତ ରାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଗଣକୁ ଖୁଆଇଲା। ଏବେ ଶିବ କଳିଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମର ପାଳି। ଏହି ପାତ୍ରର ଓଜନ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତୁମେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲ ନା ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବୋଲି? ତୁମ ସମୟର ମଣିଷର ଆୟୁ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କଳିଯୁଗ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋତେ ଏଭଳି ହତାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମାନିନେବି ମୁଁ ଛୋଟ ଅଟେ। ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ମଣିଷକୁ ଡାକ। ପୁଣି କହିଲେ, ଏଇ ପାତ୍ର ଦେଖୁଛ ତ, 1000 ଟନ୍ ଓଜନ। ଏଥିରେ 1000 ମଣ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ମଣିଷ କଣ ଏହା କରିପାରିବ? କଳିଯୁଗ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 3 ଯୁଗ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଭାବିଲେ, କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ବଡ଼ ପାତ୍ର କିପରି ଉଠାଇବ? କଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। କଳିଯୁଗ ତାକୁ କହିଲା, ହେ ମଣିଷ, ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଯଦି ତୁମେ ଅସଫଳ ହେବ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଯିବି। ସେ ମଣିଷଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଭଳି 1000 ପାତ୍ର ଥିଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 3 ଯୁଗ ତାର କଥା ଶୁଣି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଛୋଟ ମଣିଷଟାଏ, ମାତ୍ର 3 ହାତର ଉଚ୍ଚତା, ସେ କଣ ଏହା କରିପାରିବ? କଳିଯୁଗ କହିଲା, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ମଣିଷକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। କଳିଯୁଗର ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ତଳକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ପାତ୍ରର ଓଜନ ବହୁତ। ଉଠାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଇଞ୍ଚେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ବଳ ନଥିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲା ଓ ପାତ୍ର ତଳେ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାତ୍ରକୁ ହଲାଇଲା ବି ନାହିଁ। ତା ତଳେ ମାଟି ଖୋଳି ଚୁଲି ତିଆରି କଲା। କାଠ ଆଣିବାରେ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କାରଣ କାଠ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ କାଠ ଉଠାଇ ଭଟିରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିଲା, ତାପରେ ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ପକାଇଲା, ପାଣି ପକାଇଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ହୋଇସାରି ଶିବଙ୍କ ଗଣମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାତକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପରସି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି 20 ଜଣ ଗଣ ସମସ୍ତ ଗଣକୁ ଭାତ ପରସିଲେ। କଳିଯୁଗ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗଣ ଖୁସିରେ ଭୋଜନ କଲେ। ସେ ନିଜ ମାଲିକ କଳିଯୁଗ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେଇଛି। କଳିଯୁଗ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କହିଲା, ସାବାସ, ତୁମେ ମୋର ଲାଜ ରଖିଦେଲ। ତୁମେ ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲ। ଶିବ ଓ 3 ଯୁଗ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। 4 ଯୁଗ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶିବ ମନରେ ବିଚାର କଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ 4 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଣିଷ ଆସିଲା, ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ପାତ୍ର ଉଠାଇ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ରଖିଲା। ନିଜେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗଣକୁ ଭାତ ପରସିଲା। ତ୍ରେତୟା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି କଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମାତ୍ର କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖ, କେତେ ବିରାଟ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ହଲାଇ ବି ପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ପାତ୍ରରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଲା। ଭାତ ପରସିବା ପାଇଁ ଗଣ ଭିତରୁ କିଛି ଗଣକୁ ନିଜ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାତ ପରସିଲେ। ନିଜେ ବସି ଖାଇଲା। ଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ହେଲା। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଶିବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ତୁମ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳିଯୁଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। କଳିଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେବ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା
ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାରି ଯୁଗ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।